اچھا، اب میرا آخری سوال ہے جو میں نے تیار کیے تھے، لیکن آپ کی گفتگو سے کوئی ایک دو سوال اور بھی میرے ذہن میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ دوستوں کے سوال لیں گے، اس کے بعد پھر میں وہ سوال بھی لوں گا۔ اب آخری سوال یہ ہے، چونکہ ہم سوشل میڈیا پہ مخاطب ہیں ایک دوسرے سے، اور ہماری دعوت کا جو میدان ہے وہ سوشل میڈیا ہے، تو یہ سوال ہے کہ ہم جتنے لوگ یہاں پر جو بھی دوست ہیں جو اسلام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، تو سوشل میڈیا پر ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں صفدر بھائی، اس میں ایک بات تو بنیادی طور پہ میں بہت جگہوں پہ کہتا آیا ہوں، لوگوں کو اس پر شکایت بھی ہوتی ہے مجھ سے۔ میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ سوشل میڈیا، یہ جو فیس بک ہو گئی یا اس طریقے کے دیگر پلیٹ فارم ہو گئے جہاں آپ لکھتے ہیں یا ویڈیوز بناتے ہیں، یہ پلیٹ فارمز اپنی بات کہنے کے لیے، اپنی سمجھ پہنچانے کے لیے بہترین پلیٹ فارمز ہیں، لیکن مکالمہ کرنے کے لیے یہ بدترین پلیٹ فارم ہے۔ ٹھیک ہے، بہترین پلیٹ فارمز اپنی بات کہنے کے لیے، اپنی سمجھ پہنچانے کے لیے، مکالمہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ اس کے اندر یہ بدترین پلیٹ فارمز ہے، خاص طور پہ جب لکھ لکھ کے بات کرنی ہے، کبھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتی۔ مجھے پتہ نہیں کتنے دور ہو گیا یار، پہلے میں اورکٹ پہ تھا، پھر فیس بک پر آیا، بڑے میں نے دور گزارے کہ بھائی اس سے بحث ہو رہی ہے، اس سے ہو رہی ہے، وہ 3 پیراگراف لکھ رہا ہے تو میں 4 پیراگراف لکھ رہا ہوں، اور وہ ادھر لکھ رہا ہے، آپ کی زندگی کا بھی ستیہ ناش، سارا وقت آپ اسی پہ لگا رہے ہیں، اور حاصل کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں۔ جس طریقے سے ایک مناظرے میں دونوں پارٹی کے جو مولوی ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں اپنی جگہ، اپنے آپ کو فاتح کہتے ہوئے کہ میں جیت گیا، میں جیت گیا، اس طریقے سے یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو سوشل میڈیا اپنی بات کہنے کے لیے بہترین ہے، مکالمے کے لیے بدترین ہے۔ یہ تو بنیادی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں، اب آپ یہ مانے نہ مانے، یہ میں آپ کے ناظرین کی ثوابدید پر چھوڑتا ہوں۔ اس بات کو بنیاد بناتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی سمجھ ضرور پیش کرو سوشل میڈیا پر، یعنی تحریر لکھو، مضمون لکھو، اپنی وال پر بھی لکھو، اگر کوئی ان بائسڈ قسم کی سائٹ آپ کے ذہن میں موجود ہے، ٹھیک ہے، اس پر لکھو، اس پر پبلش کرواؤ۔ بہترین ہے کہ بھائی میں کیا سمجھتا ہوں، جیسے میں نے ابھی آج آپ سے چند باتیں کہی، اس کو اگر میں لکھ کر شائع کر دوں تو جس نے استفادہ کرنا ہوگا وہ استفادہ خود کر لے گا اس سے، ٹھیک ہے، یعنی میں اس میں بحث میں نہیں پڑ رہا کسی کے ساتھ، میں نے لکھ دیا، دوسرے بھی اس طریقے سے لکھیں۔ لیکن یہ کہ بھائی چلو ذرا بحث کر کے ہم جو ہے نا اس کو مسلمان بناتے ہیں، ذرا ملحد سے بحث ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ ملحدین کے پلیٹ فارمز بنتے ہیں مختلف، ٹھیک ہے، بعض اوقات یہ کھلے عام اپنے آپ کو ملحد شو کرتے ہیں، بعض اوقات یہ اسلامی لبادے میں الحاد پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا پلیٹ فارم کیسا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی پلیٹ فارم کو دیکھیں، جانچیں کہ کون سا پلیٹ فارم کیسا ہے۔ لیکن کیا کیا، ایک پلیٹ فارم بنا دیا، ٹھیک ہے، ایک ویب سائٹ بنا دی، ایک پیج بنا دیا، ایک گروپ بنا دیا، ٹھیک ہے، اس کے اندر اب بھائی آؤ چلو ڈسکشن کریں گے، مکالمہ ہونا چاہیے، برداشت ہونی چاہیے ایک دوسرے کے لیے، آپ تہذیب سے بات کریں، میں تہذیب سے بات سنوں گا، ٹھیک ہے، آپ ساری باتیں، پارڈن می ٹو سے اٹس بلشٹ، ٹھیک ہے، بکواس ہو رہی ہوتی ہے، یعنی اس چیز کے اندر جتنی بات کر یقیناً ضروری ہے۔ میرے جو دوست ہیں، یعنی میں اس بات پہ اعتبار رکھتا ہوں کہ اگر آج بھی آپ اپنے ان سے پوچھیں گے کہ بھائی کیا میں بدتمیزی کرتا آیا ہوں لوگوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ اگر 100% نہیں تو 99% لوگ آپ کو اس بات کی گواہی دیں گے کہ عظیم نے کبھی بدتمیزی نہیں کی ہمارے ساتھ، کہ اس نے کوئی وہ کیا۔ لیکن میں اس فیک انکساری کے بھی خلاف ہوں، اور اس فیک جو ایٹیٹیوڈ پورا بنایا جاتا ہے اس کے بھی خلاف ہوں۔ تو سب سے پہلے تو جو مسلمانوں کو میری وہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے نہ اپنے دین کو صحیح سے پکڑا ہے، نہ آپ نے دعوت کے آداب سیکھے ہیں، اور کود جاتے ہیں آپ ملحدین کے گروپ کے اندر کہ ذرا آؤ میں انہیں مسلمان بناتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی بے وقوفانہ اپروچ ہے۔ قرآن مجید میں صاف یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تم یہ دیکھو کہ اللہ اور اس کے رسول کا مذاق بنایا جا رہا ہے یا اللہ کی آیات کا مذاق بنایا جا رہا ہے تو وہاں سے فوراً اٹھ جاؤ، ورنہ تمہارا شمار بھی انہی میں کیا جائے گا۔ اپنے اوپر اطلاق کیوں نہیں کرتے اس بات کا؟ یعنی تم جا کر ملحدین کے پلیٹ فارم میں بیٹھ جاتے ہو، اور کوئی بدبخت وہاں پر اس طرح کا کارٹون لگاتا ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے کی پوسٹ لکھتا ہے، اور تم بےغیرت بن کے بیٹھے رہتے ہو وہاں پہ کہ نہیں میں تو دعوت کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ محبت سے بات کرنی ہے۔ بالکل ہے مطلب، ہم بھی دیتے ہیں محبت سے، ہمارے پاس ایسے کیسز بے شمار ہوتے ہیں جس میں لوگ منہ پر تھوک دیتے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہا آپ سے صفدر بھائی، تھوک دیتے ہیں منہ پر، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو تھوک کو صاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی آپ بھی رکھیے ٹشو،
इसमें गालियां देते हैं बुरी तरीके से, हम कभी ऊंची आवाज नहीं करते क्योंकि दावत के अंदर है ये कि आपने पोलाइट होकर बात करनी है, लेकिन कहाँ ये मैटर करता है। ये बात नहीं है कि आप पोलाइट होने में या इनकिसारी इख्तियार करने में बेगैरत हो जाएं, दीन की गैरत ही कमा बैठे। इन दोनों में तवाजुन जरूरी है। कैसा ईमान है कि तुम्हारा ईमान अल्लाह और रसूल की ऊपर कोई जो है ना, मैं इस वक्त स्ट्रगल कर रहा हूं कि खुराफात बके और तुम्हारे जो है ना उसे तुम बर्दाश्त करो, और तुम्हारे माँ बाप के लिए बके तो तुम्हारा खून खोल। या तो बेगैरत बनना है तो पूरे बनो ताकि तुम्हारी माँ को कोई गाली दे तब भी तुम्हें कोई बुरा ना लगे, ठीक है। या फिर ये जानो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अजीज हैं, मेरी माँ से, आपकी माँ से, तमाम सुनने वालों की माँ से, जो भी मुसलमान है, जो मुसलमान कहते हैं, मुसलमान नहीं कहते, कुछ और अपने आप को कहते हैं, कुछ रोशन माइंड है, उनकी बात अलग है, हम उनकी बात नहीं कर रहे। मेरे मुखातिब तो मुसलमान है जिनसे मैं बात कर रहा हूं। तो भाई अपने आप को उन ग्रुप्स के अंदर ना शुमार करो, ना ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब हो जाओ जो कि यूट्यूब में होता है, मुल्हिदीन के चैनल सब्सक्राइब, उन्हीं की वीडियो सुन रहे हैं, उसके बाद शुकूक जो उनके नहीं थे, सवाल उनके नहीं थे, वो दिमाग में सजा लिए, इल्म है नहीं, जवाब मौजूद है, जवाब देने वाला नहीं मिल रहा है, इसलिए इस्लाम से फारिग हो। नुकसान किसका है? जवाब है, यकीनन है, 100% है, जवाबात मौजूद उनके। यानी ये तो हो सकता है कि एक आदमी का जी मुझे नहीं समझ आ रहा ये जवाब, जैसे कुछ मुल्हिदीन कहते हैं कि भाई ये मेरे लिए कन्विंसिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे लिए वो जवाबात कन्विंसिंग है जिन तक मैं पहुंचा, और बेशुमार लोगों के लिए हो सकता है आपके लिए भी। लेकिन आप वो सवालात क्यों खरीदते फिरते हैं जो आपके हैं ही नहीं उन मुल्हिदीन के साथ बैठकर? तो ये सोशल मीडिया के आदाब जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, इनके अंदर इन बात का ख्याल बड़ा जरूरी है कि भाई तुम इल्हाद के अंदर ऐसे ना पढ़ो कि जाके कूद के बैठ जाओ। मैंने बड़े बड़े अल्लामाओं को देखा है सफदर भाई, मुझसे उलमाए दीन, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है, उलमाए, तो मेरी औकात क्या है? मैं मदरसे नहीं गया हूं यार कभी। आप अभी बात करते हैं तो मैं अंदर शर्मशार हो रहा होता हूँ कि यार तुम्हारी औकात क्या है, तुम सिर्फ अपनी जो है ना लफ्जी मोशगाफी से या अपनी चर्ब जुबानी से अपनी एक बात वो पेश कर रहे हो, वरना मेरी क्या औकात है? मैंने कोई बाकायदा मदारिस से थोड़ी पढ़ा है उसमें। लेकिन जो मदारिस से पढ़े हुए, क्योंकि वो दावत को नहीं जानते और उसके बाद वो मुल्हिदीन के ग्रुप में कूद पड़ते हैं और उनके ऊपर जब हमले होते हैं कि भाई रिचर्ड डॉकिन ने ये कहा और सैम हैरिस ने ये कहा और क्रिस्टोफर हिचिंस ने ये कहा, ठीक है, और उनके दलाइल जो कि बड़े ठोक बजा के हैं, जिनका जवाब देना आसान नहीं है, ये अक्लमंद बड़े बड़े लोग रहे हैं, उसके अंदर इनके जवाबात मौजूद हैं, जवाबात दिए गए हैं, लेकिन आपको तो नहीं पता वो जवाबात। अब जब आप वो एतराजात लेकर आते हैं तो आपका ईमान डामाडोल हो जाता है। तो उल्मा, अजीम भाई मेरा तो अब ईमान जो है ना वो, मैं मुतशक्कक हो गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ उसके अंदर कि मैं क्या करूं। भाई तुम्हें किसने कहा था, किसने कहा था कि तुम जाकर उधर उसके अंदर बाकायदा जाकर बैठ जाओ, जबकि तुम्हारे पास ना वो इल्म की बुनियाद थी, ना तुम्हें दावती असलूब से आशनाई थी। रही बात इसके, आप मुल्क को दावत कैसे दें? मैं किस तरह देता हूँ दावत, ठीक है, मैं इस तरह से देता हूँ कि चलो आओ फोन पर बात करते हैं। मैं अनगिनत लोगों से आमने सामने मिला हूं मुल्हिदीन से, जो सोशल मीडिया से, ठीक है, उनसे बात हुई है, उनसे गुफ्तगू हुई है, ठीक है। बाज औकात वो पूरी तरीके से कायल हो गए, बाज औकात जुज़वी तरीके से कायल हुए, बाज औकात उनके नजरियात कुछ बेहतर हो गए उस चीज में कि कम से कम यार ये बंदा ठीक है, उसके अंदर कुछ भी हुआ, ठीक है, एक हद तक ये मैं आमने सामने की बात कर रहा हूँ। वरना कम से कम फोन पर बात करें, ठीक है, फोन पर जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, अभी आप मुझे अचानक रोक सकते हैं कि अजीम भाई ये बात नहीं समझ आ रही, ये आप किस तरह से कह रहे हैं, ठीक है, और मैं भाग नहीं सकता कि मैं लिखकर चला गया उसके अंदर, जैसे होता है ना एक कमेंट लिखकर चल गया, फिर जवाब आया, उसके बाद भाई ने जल्दी से google.com खोला और उसने शेफ गूगल से भी कुछ पूछा कि भाई कि कोई मुझे इसका जवाब मिल जाए, उसने फिर धड़ा से जना इधर से दागा। तो ये फिर दुरुस्त अप्रोच नहीं है। जब आपने दावत देनी है, किसी ने गुफ्तगू करनी है, कोई साइल बन के आया है, कोई सवाल पूछने आया, सौ बिस्मिल्लाह, भाई हम तो है ही मकालमे के आदमी, आइए आमने सामने बैठते हैं, खाना मैं अपने पैसों से खिलाऊंगा आपको, मैं दावत दूंगा उसमें, और ये मैं करता हूँ, इंग्लैंड के अंदर भी मैं ये करता आया हूँ उसके अंदर। या फोन पर बात करते हैं, दोनों भाई मिलकर बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, और ये भी हो सकता है कि एग्री हो, ये भी हो सकता है कि नहीं हो एग्री, कोई बात नहीं, लेकिन मकालमा ऐसे ही होगा। ये नहीं हो सकता ये लिख लिख कर जो सारा होता है और इन ग्रुपों पर जाकर और ऐसी पोस्टों पर जहां पर ऐसी चीज आ रही हो जहां पर आप पे वाजे हो गया हो कि यार इनकी इंटेंशन ठीक नहीं है, और उसके बावजूद भी आप उस ग्रुप को ज्वाइन करे बैठे हैं, आप उस वेबसाइट को ज्वाइन किए बैठे हैं, आप उस चैनल को सब्सक्राइब किए बैठे हैं, तो मुजरिम सबसे बड़े आप खुद हैं।